सो पहले एक निकी जी नज़म के मैं अंबरों लथा पानी मोतियां दी आब वर्गा। मैं अंबरों लथा पानी मोतियां दी आब वर्गा, तू तिड़के घड़े विच पाया हंझुआं दी लीक वग गई। वाह वाह, बहुत कुंज सप दी पवा दे मैनू माए, कुंज सप दी पवा दे मैनू माए, मैं वेले दा तराह तकड़ा। वाह। और राखी करण दे बहाने पाले मालकी, राखी करण दे बहाने पाले मालकी, मायनी गवांडी चंद्रा। वाह। कुंजी सावां दी दई वे बामणा, मैं हौकियां दा बोका भरना। वाह वाह, बहुत अच्छे। ते पौं ला दित्ती वीरां दे नावें, मैं बाबुल दे वेड़े जाना। वाह। तो पंजाबी दे जिन्ने रंगां दे नां ने ना वो थोड़े जे वो इस नज़म च आणगे। निक्की जी नज़म है जी कि मैं तेरियां केड़ियां भुल्लां केड़ियां याद रखां। वाह। मैं तेरियां केड़ियां भुल्लां केड़ियां याद रखां, तेरे किरमची हासे तेरी सावी तकनी, तेरे रत्ते बोल तेरे केसरी वादे, तेरी चिट्टी छो कि तेरी फिक्की मोह। वाह, बहुत अच्छा। कि जीवन नैं नू सोके पै गए। वाह। जीवन नैं नू सोके पै गए, हंझू कलर थोरी लै गए, धरती कुख नू साड़ के बैठी, खौरे किसते पैरने पै गए। नचदी काल बनेरियां उत्ते, नारद सारे तख्ती बह गए। नचदी काल बनेरियां उत्ते, नारद सारे तख्ती बह गए, शिकर दोपहरे कुकण मावा, दीवे बाड़ो नेरे पै गए। अम्मा बूहा टोके रखी, अम्मा बूहा टोके रखी, बच्चे हासे जांदे कह गए। वाह 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 वाह। मैं पंजाबी पंजाब दे रहन वाला, सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हां, मोती किसे सुहागण दी नੱਥਦਾ हां, टुकड़ा किसे पंजाबण दी मंगदा हां। पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत नाल प्यार करन वालिओ, पंजाबी लहर दे प्लेटफार्म तो असी एक सोहना ते सुनक्खा प्रोग्राम लैके हाज़र होए हां। तुसी इस वेले वेख रहे हो पंजाबी लहर दे प्लेटफार्म तो साडा सोहना ते सुनक्खा प्रोग्राम कवि ते किताब। जिवें कि तुसी जाणदे हो कि साडे इस प्रोग्राम दे विच असी किसे ना किसे शायर, किसे कलाकार, किसे आर्ट नाल जुड़े हर बंदे दी आवाज़ जिहड़ी है वो तुहाडे तक पहुँचाउण दी कोशिश करदे हां, ताकि तुसी पंजाब ते पंजाबी दे नाल जुड़े रहो। ते अज असी लाहौर विच ओरेंटल कॉलेज विच हाज़र होए हां और इस दे विच पंजाबी डिपार्टमेंट विच हाज़र होए हां ते साडे नाल पंजाबी ज़बानो अदब दा एक मोतबर नाम, बहुत अच्छी शायरा, बहुत अच्छी खोजकार डॉक्टर नबीला रहमान साहिबा मौजूद ने ते असी उन्हां नाल अपनी गलबात दा सिलसिला शुरू करदे हां। अस्सलाम वालेकुम जी आयां नूं नबीला जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी तुहाडी। पहले तो ये सानू दसो कि तुसी अपनी जिहड़ी जिंदगी दी शुरुआत है, अपनी जीवनी जिहड़ी है वो तुसी टोबा टेक सिंह तो लाहौर दा पंध जिहड़ा है वो किवें कीता है? इन्ना लम्मा पंध दसन लग्या थोड़ा वेला तो लगता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। लम्मा पिंड है, टोबा टेक सिंह दे कोल एक पिंड है पंज गिराई 349 ओहदा। मैं मेरी पैदाइश जिहड़ी है उत्थे दी है ते मेरे नानके जिहड़े ने वो चंग रहिंदे सन ते माँ मेरी पेके मेरे जिहड़े सन वो उत्थे पंज गिराई रहिंदे सन ते उत्थे कोई स्कूल नहीं सी ते निक्के होंदे मैं सवाल बड़े करदी सा ते सवाल ते दादा जी मेरे आंदे सन कि कुड़ी इन्ने सवाल पुछदी है, ये पुत्तर एक किधरे धोखा ही ना दे जाए कि मारी ना जाए। ते अच्छा माँ मेरी जो सवाल करते सन तो माँ मैनू पुछना तो माँ ने आखना पुत्तर तेनू ना सारे जवाब मिलणगे कि तू स्कूले जा। अच्छा, पिंड स्कूल कोई नहीं सी। माँ ने इहदे पिछे भी एक कहानी है, मैं एक जगह ते लिखिया भी है। ते ओ फिर माँ ने नानी दे नाल चंग भेज दिता। सो मेरी जिहड़ी प्राइमरी और मिडल दी जिहड़ी तालीम है वो चंग दी है। ठीक है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸਿੰਗ ਆਈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਕੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਐਫਏ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ BA ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ MA ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਛੋਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਯਾਨੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਸੀਨੇਟ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤਿੱਕਰ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਤਿੱਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਇੱਕ ਜੁਸਤਜੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟਸ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੱਲ ਸੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਾਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਜ ਦੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਲਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਂ ਘਰ। ਵਾਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੁੜਤ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਜ ਜੋੜੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਲੱਭਣ ਟੁਰੀ ਸਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਵਲਗਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਲੱਭਣ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੀ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨਾਟਮੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਗਾਇਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ MA ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ PhD ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ PhD ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਥੀਸਿਸ ਆਪਣਾ MA ਦਾ। ਮੇਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸਨ ਉਹ ਰੂਬੀਨਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਥੀਸਿਸ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਐਮਏ ਦਾ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ PhD ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਨੀ हज़रत अब्दुल कादर जिलानी दे उत्ते। ठीक है। और ऐसा बस वो अंदर वो होया करदा करदा फिर एक लंबा सफ़र जिहड़ा सी वो होया कादरिया सिलसिले दे उत्ते ही फिर PhD की जी। ये 15वीं सदी तो लैके पंजाबी शायरी दे ओदा उन्वान सी पंजाबी शायरी दे इरतिका विच कादरियां दा हिस्सा 15वीं सदी तो लैके 20वीं सदी तक ते बड़े बड़े अहम शायर जी बड़े अहम शायर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪੀ ਰਮਜ਼ ਵਜੂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਫਕੀਰ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਬੇਦਿਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਧੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ MAO ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ मतलब ये कि मेरा इस दे उत्ते बहुत बिलीव है कि कुछ ताकतां ऐसियां है नहीं जिहड़ियां तुहानूं आप राह विखांदियां ने। तुसीं उस ताकत उस एक वड्डी ताकत दे नाल जदों तुसीं जुड़दे हो ते ओह तुहानूं तुहाडे राह आप मिथरी होंदियां ने। मैनूं नहीं सी पता कि मैनूं उस खजाने दे विचों जिहड़ा वै इह मिलेगा। मैनूं उदों सिंधी नहीं सी आंदी। ठीक। पर मैनूं इस किताब दे उत्ते मैं ओह पूरे हॉल दे विचों इह एक किताब सी जिस किताब के अगे जाके मैं खली हो गई और मैं कितनी देर इस किताब को देखती रही। और फिर मैं किताब उतों लीती। ठीक। वो लैके थोड़ी बहुत मैनू उदों समझ आई, पर एक किताब 11 साल मेरे नाल गल्लां करती गई। ठीक। और फिर मैं इस दौरान सिंधी सीखी। ठीक। फिर मैं सिंध गई क्योंकि मैनू हज़रत सचल सरमस्त बहुत पसंद सन। बुल्ले शाह और सचल सरमस्त दो पसंदीदा शायर सन। उतों ही फिर मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਫਕੀਰ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਬੇਦਿਲ 'ਤੇ। ਪਰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਦਿਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ख्वाजा गुलाम फरीद ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 204 ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਇਹ 5 ਲੜੇਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਨਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 5 ਲੜਾਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਈ ਲੜਾਹਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਚੌਥੀ ਲੜੀ ਹੈ ਸਨ ਫਕੀਰ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਬੇਦਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਹਿਦ ਦੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਦਾ ਚੇਟਕ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਹਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ? ਇਜਾਜ਼ ਬੜਾ ਪਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਿਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜਲੰਧਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਜਿਲਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਫਾਜ਼ਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਲਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਰੋਤਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਜ਼ਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸੂਫੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸੂਫੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ।
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੁਸਤਜੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ, ਚੇਟਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੇਟਕ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਸੂਫੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਪਸਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੇਤੀ ਛਪ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਪਸਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਜਾਂ ਪਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਸਤਹੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਪੌਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਮਾਦ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਹੀ ਮਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਣ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮੂਦ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਟਾਵੇਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਟਾਵੇਂ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ। ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੱਕੜਪਨ, ਲੱਚਰਪਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਉਹ ਹੋਏ। ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਅਮਨ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹੂ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਗ ਲੈਂਦਾ ਪਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਲਤੀਫ ਬਿਟਾਈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ, ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮਖਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਸਤਮਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਐਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਦਮ ਹੈ, ਦ ਮੋਸਟ ਰਿਦਮਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਮਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਥੀਪਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਟੱਗਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਟੱਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਖਲੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੱਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੱਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੋ,
ਨਿੰਦਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਮੂਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਖਲੀਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢੱਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਢੱਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਟੋੜਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੱਪਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਜੀ, ਨੀਤੀਏ ਜਦ ਦੇਸੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਉਜਾੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਹੂ ਆਪਣਾ ਵਗਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸਤਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਢੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਐਡਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਸੂਫੀ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰਮਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਰਮਨੀ ਜਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੇ ਪੱਗ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਤਮਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਸੂਫੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਨ, ਵਲਛਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੇ ਭੋਗ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਆਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੌਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਸੇਬ ਦੀ ਨੌਂ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹਤਰਾਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੇ ਗੈਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਲੋਕ ਸਾਂ। ਜੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਇਤਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਖੋਰ ਪਰਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਡਾ ਹੁੱਸੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੋ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੰਜ ਬਣਵਾ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਖੋਜ ਪਰਖ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛਪ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਨਸੀਰ ਅੰਜਮ ਭੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਵਾਚ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਉਬਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਛਾਪੋ ਤੇ ਉਹ ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਪੋਇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਰਪ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ 2-4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ। ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬਰੋਂ ਲੱਥਾ ਪਾਣੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬ ਵਰਗਾ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਅੰਬਰੋਂ ਲੱਥਾ ਪਾਣੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬ ਵਰਗਾ, ਤੂੰ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਲੀਕ ਵਗ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੁੰਜ ਸੱਪ ਦੀ ਪਵਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਏ, ਕੁੰਜ ਸੱਪ ਦੀ ਪਵਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਏ, ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਰਾਹ ਤਕੜਾ। ਵਾਹ। ਔਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਲੇ ਮਾਲਕੀ। ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਲੇ ਮਾਲਕੀ, ਮਾਇਨੀ ਗਵਾਂਢੀ ਚੰਦਰਾ। ਵਾਹ। ਔਰ ਕੁੰਜੀ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਦਹੀਂ ਵੇ ਬਾਮਣਾ। ਕੁੰਜੀ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਦਹੀਂ ਵੇ ਬਾਮਣਾ, ਮੈਂ ਹੌਕਿਆਂ ਦਾ ਬੋਕਾ ਭਰਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਪੌਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ। ਪੌਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਣ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਣ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੀ, ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ,
तेरे किरमची हासे, तेरी सावी तकनी, ਆਹਾ तेरे रत्ते बोल, तेरे केसरी वादे, तेरी चिट्टी छो कि तेरी फिक्की मोह। वाह वाह, बहुत अच्छे। बस इंज दे कुछ लिखनियां कदी कदी हो। फिर कुछ होर चीज़ां भी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ जी ਹੋ जी, क्यों नहीं। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ਾਵਰ APS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ वाक्य ਹੋਇਆ है जी। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਗਏ। जी ਮਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, बिल्कुल। ਉਸ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਂਝ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੈ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਪੈ ਗਏ। वाह ਜੀਵਨ ਨੈ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਹੰਝੂ ਕਲਰ ਥੋਰੀ ਲੈ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਖੌਰੇ ਕਿਸ ਤੇ ਪੈਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। आहा ਨੱਚਦੀ ਕਾਲ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਾਰਦ ਸਾਰੇ ਤਖਤੀ ਬਹਿ ਗਏ। वाह ਨੱਚਦੀ ਕਾਲ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਾਰਦ ਸਾਰੇ ਤਖਤੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੂਕਣ ਮਾਵਾਂ, हम्म ਦੀਵੇ ਬਾਲੋ ਨੇਰੇ ਪੈ ਗਏ। वाह आहा ਅੰਮਾ ਬੂਹਾ ਟੋ ਕੇ ਰੱਖੀ, हम्म ਅੰਮਾ ਬੂਹਾ ਟੋ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਬੱਚੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ PhD ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ MPhil ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ PhD ਹੋਇਆ ਸੀ 2002 ਵਿੱਚ। 2002 ਤੋਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ, ਚੂँकि ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਬਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਡਾਕ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 549ਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਜੀ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਸਨੇ ਇਤਫਾਕ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਿਆ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਅਦਬ ਦੀ ਬੜ੍ਹੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੈ ਘਾਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਲਟੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% PhDs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ MPhil PhD ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈੱਲ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਲਕਿ ਮਸੂਦ ਖਦਰਪੋਸ਼ ਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੋਜ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਖੋਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1978 ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਿਕਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਚੇਤਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰ ਫੁਲਵਾੜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤਈ MA MPhil PhD ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੁਸਤਜੂ ਖੋਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਸਤਜੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜਨੇ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਪੜਨਗੇ ਕੀ, ਬੋਲਣਗੇ ਕੀ, ਜਾਣਨਗੇ ਕੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਜੋ ਹੋਵੇ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਬਸ ਤੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਹਿਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ। ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਦ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਹੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਸਕਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝਕਣ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਮੁਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਲੱਖਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਤਕ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ,
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਸੇਬ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਲ। ਲਿਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।